evening in US, but we are going to have a very brief look at the Word of God. And I know you all people are well versed with the scriptures, and you have been listening to a lot of sermons on various issues as far as pertaining to the situation. And I just wanted to bring to you a very simple outline and motivate basically people to pray. ప్రార్థన చేయడానికి ప్రోత్సహించడానికి వీలుగా ఉండటానికని ఒక చిన్న థాట్, ఒక చిన్న అవుట్లైన్ నేను ఆలోచించాను. The outline I have before me is this: to look at the biblical models in similar situations. బైబిల్లో ఇలాంటి మోడల్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? ఎందుకని నేను అంటున్నానంటే, లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బాగా ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే శిష్యులు ఆయన్ని పిలిచి, అయ్యా మీరు తండ్రికి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు కదా, మాకు నేర్పిరా ప్రార్థన అని అన్నారు. సో హీ మోడల్డ్ బిఫోర్ దెమ్ హౌ టు ప్రే అండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రేయర్ that motivated them to ask Jesus Christ, Lord, can you teach us how to pray? So Bible is a book which actually models us. Manaki oka maadirnu chupichediga untundi. As human beings, we are not instinctive. Manam sahajatalam kadu. We are intellectuals. We are intelligent beings. Because we are intelligent and intellectuals, God has to give us models. Devudu manaki maadirini ivvali. So God has given us models, and that is why we have scriptures. మనకి లేఖనాలు ఉన్నాయి. లేఖనాల్లో పాత నిబంధనలో కానీ కొత్త నిబంధనలో కానీ బిబ్లికల్ హిస్టరీలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు కొన్ని బాగా డిస్క్రిప్టివ్ గా ఇచ్చారు. The intention of giving that description is to model them in our lives. మన యొక్క జీవితంలో దాన్ని అనుకరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో. So we have people going before us and we are just following them. వారిని మనం వెనక నుండి మనము అనుకరిస్తూ ఉన్నాం. I thought of 7 models in the Bible very quickly. I don't think that I'm going to give you 7 sermons, but they can be taken as 7 sermons. But I'm only giving you a very simple gist of these 7 models. What happened in this situation and why God is angry on them and what made him to remove his anger. దేవుడు ఎందుకు కోపం తెచ్చుకున్నాడు, దేవుడు ఉగ్రత పోవడానికి ఏం జరిగింది అంటానికి 7 models మీ ముందు పెడతాను. The number 1 model is probably the biggest catastrophe this world has ever faced during the time of Noah. నోవా కాలంలో దేవుడు పంపించినటువంటి ఉగ్రత. దానికి మనము ఆదికాండము 6వ అధ్యాయం 13వ వచనం. దేవుడు నోవహుతో, సమస్త శరీరుల మూలముగా భూమి బలత్కారముతో నిండి ఉన్నది గనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చి ఉన్నది, ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనము చేయుదును. And the Lord said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. భూమితో పాటు సమస్తాన్ని నాశనం చేస్తాను అని అన్నాడు. God has become so angry that he decided to get rid of the earth that was prevailing at that time. You must understand, the earth on which we are now living is a different earth from the earth that was prevalent before Noah. God destroyed it. And Peter make that very much clear in his second epistle. 2 Petru 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి 10వ వచనం దాకా చూసినట్లయితే, ఆ లోకము ఈ లోకము, ఆ భూమి ఈ భూమి, the past earth and the present earth అని he makes it very much distinctive. So this is a new earth. God has brought a new earth because the old earth was so much corrupted. It is a created world but a corrupted world. It is అంటే దాన్ని బట్టి, మనుషులు జీవించిన దాన్ని బట్టి భూమి మొత్తం నాశనం అయిపోయింది. Probably it is not giving the fruit, it is not giving the yield that it is supposed to give. So God decided to completely destroy it, completely wipe it off. God's anger was there. But why? Enduku anante ganaka, because the earth is filled with the violence through human beings. Violence was the reason, and that violence can be in various ways. I don't know what kind of violence. We haven't been given that much of description, but one thing was told to us, that God was so angry. దేవుడికి ఎంత కోపం వచ్చిందంటే మనుషుల్ని చంపేయటం కాదు, భూమిని కూడా అంతం చేయాలి అని అనుకున్నాడు.
This is the first case. And the second one was in Genesis chapter 18-19, Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. See, in Sodom and Gomorrah, the basic sin or the main sin that erupted was sodomy. Sodomy is equivalent to our LGBT community, or homosexuality, or sexual perversion as alternative lifestyle. These are the words that are used in the present context. God became so angry when the sin was prevalent on that in that land. So God decided to destroy it. దేవుడు దాన్ని నాశనం చేయాలి అని అనుకున్నాడు. దాన్ని మనం 18వ అధ్యాయం, ఆదికాండం 18వ వచనం. అప్పుడు యెహోవా, నేను చేయబోవు కార్యమును అబ్రహామునకు దాచుదాను. Before he destroyed Sodom and Gomorrah, he wanted to communicate to Abraham. And Abraham pleaded with the Lord. దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు. But still the anger of God was intense upon Sodom and Gomorrah. He sent fire from heaven. He sent rain from heaven for Noah's time and fire from heaven during Sodom and Gomorrah. That is the second one. The third one is from Exodus. And we find it in Exodus chapter 7 verse 4. ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయ్యి ఐగుప్తు మీద వేసి గొప్ప తీర్పుల చేత నా సేనలను, ఇశ్రాయేలీలైన నా ప్రజలను ఐగుప్తు దేశం నుండి వెలుపలకు రప్పించుదును. God decided to send a series of plagues. The reason was this: Pharaoh will not listen to you. Then I will lay my hand on Egypt and bring my host, my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great acts of judgment. Look at that last phrase. It is an act of judgment. దేవుడు ఒక విధమైనటువంటి తీర్పు, దేవుడు ఒక విధమైనటువంటి ఉగ్రత పంపించినట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. దిస్ ఈస్ ది థర్డ్ మోడల్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్. The fourth one was in Numbers chapter 21 verse 5. Numbers chapter 21 verse 5. కాగా ప్రజలు దేవునికి మోషేకును విరోధంగా మాట్లాడి, ఈ అరణ్యంలో చచ్చుటకు ఐగుప్తులో నుండి మీరు మమ్ము ఎందుకు రప్పించితిరి? ఇక్కడ ఆహారం లేదు, నీళ్లు లేదు, చని సారాము లేదు, లేని ఈ అన్నము మాకు అసహ్యమనిదిరి. It is bad. We don't have anything good here. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe at this worthless food. ఈ రుచి లేనటువంటి ఆహారం తినడానికి మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారా? This is another occasion where God's anger was upon them. This is the fourth one. And the fifth one was in Numbers chapter 25 verse 3. అట్లు ఇశ్రాయేలీలు బయల్బెయోరుతో కలుసుకొనినందున వారి మీద యెహోవా కోపము రగులుకొనెను. So Israel yoked himself to Baal of Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. ఇది బిలాము ప్రోత్సహించడం బట్టి ఇశ్రాయేలీలు, మోయాబీలు చేసినటువంటి ఆ వ్యభిచారపు పాపము దేవుడి మీద గొప్ప కోపాన్ని తీసుకొచ్చినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Sixth one was in 2 Samuel chapter 24. When David wanted to know how much army he has, తనకి ఎంత సైన్యం ఉందో చూద్దామని ఆయన లెక్కలు వేయటం మొదలు పెట్టాడు. జనసంఖ్య, ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ 2 Samuel chapter 24 verse 10. జనసంఖ్య చూచినందుకై దావీదు మనసు కొట్టుకొనగా, అతడు నేను చేసిన పని వలన గొప్ప పాపము కట్టుకొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాన్ని చేసి తిని. So that David, even he realized later that he did a blunder, and David's heart struck him after he had numbered the people. And that David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done, but now, O Lord, please take away the iniquity of your servant. So this is the sixth one. The seventh one was the sin of Nineveh. నినివే వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపాన్ని బట్టి దేవుడు గొప్ప ఉగ్రత నినివే మీద పంపిద్దామని అనుకున్నాడు. జోనా చాప్టర్ 1 verse 2. నినివే పట్టణస్థులు దోషము నా దృష్టికి ఘోరమైన గనుక నీవు లేచి నినివే మహాపట్నమునకు పోయి దానికి దుర్గతి కలిగిందని ప్రకటింపు.
Now, these are the 7 models. Why did I give these 7 models? In all these 7 models, what we understand is there were some times where God redeemed people because there was a substitute praying. I'm going to show you a couple of them. There were some occasions where God redeemed because the people who are facing the problem have confessed their sin. ఎవరైతే ఆ ఉగ్రతను ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళు ప్రార్థన చేపట్టి దేవుడు వాళ్ళని క్షమించినట్లు చూస్తాం. కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ ప్రతినిధులు ప్రార్థన చేయటం బట్టి క్షమించడం జరిగినట్లు మనం చూస్తున్నాం. కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు కేవలము విధేయత చూపించిన వారినే రక్షించినట్లు, మిగిలిన వాళ్ళు కాదు అన్నట్లు మనము చూడగలిగి ఉన్నాం. సో ఇది మనం చాలా స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాం. టుడే వాట్ we have to do is this. We have to look at these passages in 2 ways. ఒకటి, if I'm going through some kind of struggle in my life, నా జీవితంలో నేను కష్టం గుండా వెళ్తున్నట్లయితే, is there a sin in me? నాలో ఏదైనా పాపం ఉందా? Have I aroused the anger of God? దేవుని యొక్క ఉగ్రతను రెచ్చగొట్టడానికి నాలో ఏమైనా కారణం ఉందా? There is nothing wrong in introspection. ఆ విధంగా మనల్ని పరీక్ష చేసుకోవటం అనేది తప్పు కానే కాదు. It is essential. అది అవసరం. ఆ విధంగా మన జీవితాన్ని మనం పరిశోధన చేసుకోవటం అనేది. దట్స్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, దేవుడు నన్ను ఈ యొక్క ల్యాండ్ లో పెట్టించాడు. నా చుట్టూ కూడా దేవుని యొక్క ఉగ్రత చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నేనేం చేయాలి? పాత నిబంధనలో వ్యక్తులు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఎలాగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేశారు? సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నేను ఒక్కడనే ప్రార్థన చేస్తే పని అవుతుందా? మా కుటుంబం ఒక్కటే ప్రార్థన చేస్తే పని అవుతుందా? ఓ 10-20 మంది కూర్చొని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తే అవుతుందా? దట్ మైట్ బి యువర్ క్వశ్చన్. బట్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ దీస్ మోడల్స్, యు నో, ఈవెన్ ఇఫ్ 1 person prayed, there was a response from God. దేవుని నుంచి పరిష్కారం వచ్చినట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. Now let us look at what are the possible results and the reasons. The possible results and reasons. వచ్చినటువంటి పర్యవసానం ఏంటి, దానికి కారణము ఏంటి? The first model what we have seen is the catastrophe that completely destroyed the whole world. ప్రపంచమంతటిని నాశనం చేసినటువంటి ఆ దేవుని యొక్క భయంకరమైనటువంటి జల ప్రళయం, the big flood. అయితే ఆ ఫ్లడ్ లో దేవుడు ఏం చేశాడు? హౌ గాడ్ డెల్ట్ విత్ దట్? గాడ్ సేవ్డ్ నోవా అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. దేవుడు నోవాని, తన కుటుంబాన్ని మాత్రము రక్షించాడు. ఎందుకు రక్షించాడు? ఎలా రక్షించాడు? చాలా స్పష్టంగా చూసినట్లయితే ఆదికాండం 7వ అధ్యాయం 1వ వచనం, యెహోవా, ఈ తరము వారిలో నీవే నా ఎదుట నీతిమంతుడివై ఉండుట చూచితిని గనుక నీవును నీ ఇంటి వారును ఓడలో ప్రవేశించుడి. నీవును నీ ఇంటి వారును ఓడలో ప్రవేశించుడి. గాడ్ వాజ్ ఇన్ దట్ ఆర్క్. దేవుడు ఆ యొక్క నావలో పడవలో ఉన్నాడు. నోవాహ్ని, తన కుటుంబాన్ని లోనకి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు. ఇన్ఫాక్ట్ హిస్ ప్రెజెన్స్ యాక్చువల్లీ సేవ్డ్ హిస్ ఫ్యామిలీ అలోన్. తన కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి ఆయన సన్నిధి అక్కడ ఉన్నది. వేర్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ క్యాన్ ఎగ్జిస్ట్. దేవుని సన్నిధి ఎక్కడ సంతృప్తికరంగా ఉండగలుగుతుంది? ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చాలా క్లియర్ గా ఇట్ ఈస్ రైచియస్నెస్ ఆఫ్ నోవా. హౌ డు యూ డిఫైన్ రైచియస్నెస్? నీతి అన్న దాన్ని నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకుంటావు? దిస్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ వీ కెన్ డ్రా ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్చురల్ ప్యాసేజెస్. దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా మనము తీసుకోగలిగేటువంటి నిర్వచనం ఈ విధంగా ఉంటుంది. దేవుడితో సంబంధం కలిగి, హ్యావింగ్ ద రైట్ రిలేషన్ విత్ గాడ్, దాన్ని చుట్టూ ఉన్నటువంటి మనుషుల పట్ల ప్రతిస్పందించేటట్లు చేయటం, అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇట్ అమాంగ్ ద పీపుల్ దట్ ఆర్ అరౌండ్ యూ. ద రైట్ రిలేషన్ విత్ గాడ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద రైట్ రిలేషన్ విత్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ ఇస్ కాల్డ్ రైచియస్నెస్. సో దాట్స్ వాట్ నోవా వాజ్ డూయింగ్. దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షత కొలిది, దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి దర్శనం కొద్ది, దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు కొద్ది, హీ వాజ్ రైచియస్. తాను నీతియుక్తంగా ఉన్నాడు, అండ్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ దట్ with the people around him for several years, maybe 80 or 100 years. He was building that ark. ఆ యొక్క పెద్ద పడవను కడతా ఉన్నాడు. when people were ridiculing him, ప్రజలు తన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నప్పుడు, but he was very much dedicated to the call of God, to the work of God. దేవుని యొక్క పిలుపుకి, దేవుని యొక్క పరిచర్యకి తను అప్పగించుకున్నాడు. So among the whole world he was only saved.
సో ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ రైచియస్నెస్. నీకు తెలిసిన దానిట్లో, ఫర్గెట్ అబౌట్ వాట్ యు డోంట్ నో, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దిస్. నీకు దేవుని వాక్యములో ఏదైతే తెలుసు, దేవుడు నీకేదైతే క్లారిఫై చేశాడు, దేవుడు నీకేదైతే బహిర్గతం చేశాడు, వాట్ ఎవర్ గాడ్ హ్యాస్ రివీల్డ్ అంటు యూ, వాట్ ఎవర్ గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ యూ టు అండర్స్టాండ్, దేవుడు నిన్ను ఏదైతే అర్థం చేసుకోమని చేశాడో, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అప్లై ఇట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? Sin is disobeying God. Sin is rejecting the commandment of God. దేవుని యొక్క మాటకు అవిధేయత చూపించడం. విధేయత అనే మాట ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా? ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇట్. దాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే. నోవా వాజ్ ఏబుల్ టు డూ దాట్. సో మై ఫ్రెండ్స్, ఆనెస్ట్లీ, వెరీ ఆనెస్ట్లీ, we need to check our lives. మన జీవితాన్ని పరిశోధించుకోవాలి. Am I obedient to the voice of God, to the word of God? దేవుని యొక్క మాటకు, దేవుని యొక్క వాక్యానికి నేను విధేయత చూపించగలుగుతున్నాను. Am I righteous to that level? దేవుని దృష్టిలో నేను నీతిమంతుణ్ణి అని అనిపించుకోగలను. In that case, only 8 people were saved. Only 8 people. అయితే మిగిలిన వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వలేదా? ఇచ్చాడు. For several years, nearly up to 80 to 100 years, people were given an opportunity to turn to God. They did not turn. సో నోవా చేసినటువంటి మనం కూడా చేయాలి. ఏంటి అని అంటే, we need to build an ark for our family. మన కుటుంబం కోసం ప్రార్థన ద్వారా, నీతి ద్వారా, దేవుని మాటకు విధేయత చూపించడం ద్వారా we need to build an ark. And we need to build an ark so that other people can join in. మిగిలిన వాళ్ళు లోనికి రావడానికి మనం అవకాశం ఇవ్వాలి. వర్కింగ్ ఇన్ ఒబీడియన్స్ టు గాడ్, విట్నెసింగ్ ఫర్ గాడ్. ఈ రెండు జరగాలి. వర్కింగ్ ఇన్ ఒబీడియన్స్ టు గాడ్, దేవుని యొక్క మాటకు విధేయతగా నావ కట్టుకున్నాడు, ఆయన సాక్షార్థంగా ఈ లోకంలో ఉన్నాడు. These are the 2 things that we can learn from the model of Noah. The second one was Abraham. అబ్రహాం విషయంలో నాకు చాలా స్ట్రేంజ్ గా అనిపించేది ఏంటి అని అంటే, నేను అబ్రహాంని ఎందుకు హైలైట్ చేస్తున్నాను అంటానికి ప్రాబబ్లీ ఐ నీడ్ టు రీడ్ దిస్ వర్స్. ఈ యొక్క వచనాన్ని చదవాలి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుద్ది. జెనసిస్ చాప్టర్ 19 వర్స్ 29. దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణములను పాడు చేసినప్పుడు, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ సొడామ్ అండ్ గొమొర్రా వాజ్ డిమాలిష్డ్. ఈ మాట వస్తుంది. దేవుడు అబ్రహామును జ్ఞాపకము చేసుకొని, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, హీ రిమెంబర్డ్ అబ్రహాం. లోతు కాపురం ఉన్న ఆ పట్టణంలో నాశనం చేసినప్పుడు, ఆ నాశనం మధ్యన లోతు నశించకుండా అతన్ని తప్పించెను. Why did God redeem Lot? I don't want to argue about the character of Lot here. నేను లోతు యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి డిబేట్ చేయదలుచుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ని బట్టి, ప్లెయిన్ రీడింగ్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, అసలు దేవుడు సొదొమ గొమొర్రాని పాడు చేయక ముందు ఎవరికి చెప్పాడు? అబ్రహాముకి చెప్పాడు. పాడు చేసిన తర్వాత లోతునొక్కడనే కాపాడినప్పుడు ఆయన ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు? అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. సో ద అల్టిమేట్ కాన్సెప్ట్ వాట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ దిస్: బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ అబ్రహాం విత్ గాడ్, దేవునితో అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి స్నేహాన్ని బట్టి, దేవుడితో అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని బట్టి, అబ్రహాంకి ఇష్టమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి లోతు తన కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి దేవుడు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు. వాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ బికమ్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవునికి నువ్వు సన్నిహితుడు అవ్వగలిగితే, స్నేహితుడు అవ్వగలిగితే, ఇంటిమేట్ రిలేషన్ కలిగినటువంటి వ్యక్తివి అవ్వగలిగితే, నోవహు రైచియస్ రిలేషన్ కలిగినట్లయితే, అబ్రహాంది ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ అని చెప్పాలి. రైచియస్ రిలేషన్ ఒబీడియన్స్ ని బట్టి వస్తే, ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ ఇంటిమసీని బట్టి వస్తుంది. అబ్రహాంకి అలాంటి ఇంటిమేట్ రిలేషన్ ఉన్నది. అలాంటి ఇంటిమేట్ రిలేషన్ ఉండటం బట్టి అబ్రహాం ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ హియర్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ సొడామ్ అండ్ గొమొర్రా ఆర్ కన్సర్న్, బికాస్ హీ ఈస్ నోవేర్ ఇన్ దట్ విసినిటీ. ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఆయన లేడు. బట్ స్టిల్ గాడ్ వాంటెడ్ టు డీల్ త్రూ అబ్రహాం. అబ్రహాం ద్వారా డీల్ చేయదలుచుకున్నాడు. ద రీజన్ ఇస్ దిస్: బికాస్ he is in friendship with Abraham. If you are in friendship with God, దేవుడితో మీరు స్నేహంతో ఉన్నట్లయితే, not only your family will be redeemed, నీ కుటుంబం రక్షించబడటమే కాదు, నీ స్నేహితులు, నీ బంధుమిత్రులు రక్షింపబడటానికి అవకాశం ఉంది. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ గాడ్, ఫ్రెండ్షిప్ విత్ గాడ్. దేవునితో ఉన్న స్నేహాన్ని బట్టి శారా మీద దేవుడు కోపం చూపించలేదు.
షారాకి నేను వచ్చే సంవత్సరం ఈ టైం కల్లా బాబునిస్తానంటే షారా నవ్వింది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ అబ్రహాం గాడ్ హెస్ ఫర్గివెన్ షారా. ఇన్ ద సేమ్ వే బికాస్ ఆఫ్ అబ్రహాం గాడ్ has forgiven Lot and his family. Of course, Lot's wife could not enjoy it because of her of her bad life or character or whatever it is. We are not going to look into it. But here, my main issue is Abraham's friendship with God that redeemed a friend's family or a relative's family. So if you are a friend of God, your prayers will be heard by God. You got my point? If you are not in friendship with God, if you are not righteous, even if you are in a Zoom meeting and praying, I'm so sorry. Your prayers of no use. Look at book of Isaiah chapter 1. Hey, నువ్వు చేసిన ప్రార్థనలు నా దగ్గర రావట్లేదు భయ్, ఎందుకంటే నీకు నాకు నీ పాపం అడ్డుగా ఉన్నది. దాన్ని క్లియర్ అప్ చేయి. Then your prayers can reach me. My friends, that's why I said it should start with probably our introspection. The third case I want to look at is in Exodus chapter 6. ఈ చాప్టర్ 6లో ఇశ్రాయేలీలు బాగా శ్రమల గుండా వెళ్తా ఉన్నప్పుడు the verse I'm highlighting is Exodus chapter 6 verse 5. ఐగుప్తీయుల దాసత్వమునకు లోపరిచి ఉన్న ఇశ్రాయేలీలు మూలుగుని విని they were groaning and God heard it. Probably we are not groaning. We haven't come to the level of groaning. If you have come to the level of groaning, God descends, God incarnates, God comes down, God intervenes. I have to use different kinds of words. But why God is not able to intervene? Why nearly 10 million people have got this virus? Why over 1 million people have experienced death? Gone through that death. Why? What is the reason? The reason is this: the groaning on this earth hasn't reached God. ఈ మూలుగు దేవుని దగ్గరికి చేరలేదు. ఎప్పుడైతే ఆ మూలుగు దేవుని దగ్గరికి చేరిందో God will definitely redeem. And he remembered his covenant. దేవుడు అబ్రహాముతో చేసినటువంటి ఆ నిబంధన ఏర్పరచుకున్నాడు. Probably today what God has to remember is not the covenant with Abraham but covenant with Noah. నేను ఈ భూమి అంతటిని ఎప్పటికీ నాశనం చేయను, జలప్రలయంతో నాశనం చేయను. కరోనా ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గాడ్ గేవ్ ఎ ప్రామిస్. దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. గాడ్ గేవ్ ఎ ప్రామిస్, ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. అయితే ఆ వాగ్దానం నెరవేర్చడానికి somebody has to pray. ఆ టైంలో వాళ్ళు గ్రోన్ చేశారు. God has sent Moses and Aaron. And if somebody prays today, God will definitely send a redeemer. దేవుడు విమోచనకి ఆయన పంపిస్తాడు. Probably an antivirus can be discovered. An antivirus can be developed. అది డెవలప్ చేయడం అవకాశం ఉంటుంది. Why? Remember this. This coronavirus is going to prevail in this world probably for several years. It will be something like our common cold. It will be something like our malaria or whatever it is. But why we are not frightened by malaria or typhoid or any of the things? Because we found a vaccine for that. We found a medicine for that. If you are able to find a medicine for this corona, then only is the solution. Until that time, there is no solution. So God's answer to our prayer is to give us a medicine. Okay, medicine. అది ఎప్పుడు ఇస్తాడు తెలుసా దేవుడు? I'm trying to talk to you in a very practical level, ground level. I'm standing and I'm talking. And that can happen only when our groanings are able to reach God. That is the third one. Number 1, righteousness. Number 2, friendship. Number 3 is our groaning. Number 4. And in that case, there are a lot of snakes that came and they started killing people. I'm speaking from Numbers chapter 21. The reason is this: they started speaking against Moses and God. దేవునికి వ్యతిరేకంగా, మోషేకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు, మూలగొట్టం మొదలు పెట్టారు. దేవుడికి కోపం వచ్చి పాములు పంపించారు. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో మోసెస్ అండ్ ఆరన్ దే డిడ్ ఎ ప్రీస్ట్లీ మినిస్ట్రీ. వాళ్ళు యాజక ధర్మాన్ని నెరవేర్చారు. ఎలాగా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ దే స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్. వాళ్ళు దేవునికి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టారు. ప్రభా, ఈ పాములు కాటేస్తున్నాయి అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు, డు యు నో వాట్ గాడ్ డిడ్? వెల్, యూ ప్రేయిడ్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ సొల్యూషన్. నేను ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తాను. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే, ఒక చెట్టుకి మీరు ఒక ఇత్తడి సర్పాన్ని వేలాడి తీసి
what you have to do is this. You tell people, ray, ఆ ఇత్తడి సర్పాన్ని చూస్తే నిన్ను పాము కాటేసినా నువ్వు బతుకుతావురా. అయితే ఇత్తడి సర్పం వాళ్ళని ఏం బతికించదు. టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, వాళ్ళని బతికిచ్చేది ఏంటి తెలుసా? చెప్పిన మాట వింటే విధేయత వాళ్ళకి పరిష్కారాన్ని ఇచ్చింది. ఆ విధేయత దేనికి చూపించాలో ఈ లోకానికి ఆ జవాబు ఇవ్వడానికి మోసెస్ అండ్ ఆరన్ had to pray. My friends, if you and I, now here I'm going to take it as a representative concept, substitutional concept, as a priestly concept. నువ్వు నేను చాలా గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తే మనల్ని ప్రభా ఇదిగో ఈ లోకానికి నీకు మధ్యవర్తులుగా మేము ఉంటున్నాం ప్రభా అని ప్రార్థన చేస్తే probably God will give a word to us. And when we declare that word to the people, and obedience to that word can bring life to them. ఆ మాటకు విధేయత చూపిస్తే, టుడే మార్నింగ్ I got up early in the morning only to pray and ask God, Lord, give me a word so that I can declare to them. నాకు మాటి ప్రభా వీళ్ళకి నేను చెప్పాలి. These are the people who are representing 12 states. 12 రాష్ట్రాలని వాళ్ళు ప్రతినిధులుగా ఉంటున్నారు ప్రభా. Give me a word. నాకు ఒక మాట ఇవ్వు ప్రభా అని అడిగాను. These are the thoughts that God brought into my mind. So look at Moses and Aaron. What they did was this. They are not the solution. Please try to understand. They are not the solution. Then the bronze serpent is not the solution. అక్కడ ఇత్తడి సర్పం కాదు పరిష్కారం. మోషే అహరోన్ల కాదు పరిష్కారం. దేవుని యొక్క మాటకు విధేయత పరిష్కారం. అయితే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించాలంటే మోషే అహరోన్లు ప్రార్థన చేయాలి. దేవుడి మాటకు విధేయత చూపించి ఒక ఇత్తడి సర్పాన్ని పెట్టాలి. దానికి విధేయత చూపించి వాళ్ళు గనక చూసినట్లయితే, see the series of obedient actions that I can see there. విధేయత ప్రక్రియ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో చూడండి. బట్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ us. మనతో స్టార్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ మోడల్ ఐ కుడ్ సీ. Number 1 is righteousness. Number 2 is friendship. Number 3 is covenant and groaning. Number 4 is obedience to the word of God. Number 5, ఐదోది, I'm reading from, I'm taking the concept from Numbers 25. Numbers 25లో ఈ మోయాబీలు ఇశ్రాయేలుని జయించలేని పరిస్థితిలో బిలాము ఆ యొక్క రాజుగారు చెప్పినట్లు చెయ్యకపోతే చివరికి బిలాము డబ్బులకు ఆశించి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇశ్రాయేలుని మోయాబీల్ని పాపం చేయడానికి దోహదపరిచారు. వాళ్ళు వ్యభిచారం చేయటమే కాకుండా వాళ్ళు ఆ దేవతల్ని ఆ దేవుల్ని కొలవటం మొదలు పెట్టారు. దేవుడికి కోపం వచ్చి హీ సెంట్ ఎ ప్లేగ్. ఆయన ఒక భయంకరమైనటువంటి శాపం వాళ్ళ మీద తీసుకొచ్చాడు. 24,000 మంది చచ్చిపోయారు. 24,000 people died. అది మనకి అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ ప్లేగ్ ఎందుకు ఆగిపోయింది అని అంటే, there was one man, one priest who was born in the family of Aaron who did something great. తాను గొప్ప పని చేశాడు. ఒక ఇశ్రాయేలీయుడు ఒక మోయాబీ అమ్మాయిని తీసుకొని ఒక గుడారంలోకి వెళ్ళి వ్యభిచారం చేస్తా ఉంటే, ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద వెరీ యాక్ట్ ఆఫ్ అడల్టరీ వాళ్ళు వ్యభిచారం చేస్తున్నప్పుడే ఒక ఈటని తీసుకొని ఇద్దరిని కలిపి పొడిచేశాడు. Probably when he was striking them, probably he might have been biting his teeth అని ఆ యొక్క కోపంతో పొడిచి చంపేసి ఉంటాడు. He was hating sin basically. ఆయన పాపాన్ని ద్వేషిస్తున్నాడు. As a priest, he was ventilating his anger upon sin. పాపం మీద తనకున్నటువంటి కోపాన్ని ఆ విధంగా చూపించాడు. సంఖ్యాకాండం 25వ అధ్యాయం 10వ వచనం. అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఇలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను, యాజకుడైన అహరోను మనమడును ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫినెహాసు వారి మధ్యన నేను ఓర్వలేని దానిని తాను కూడా ఓర్వలేకపోవటం వల్ల, వాట్ ఐ కుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ హీ వాజ్ ఆల్సో నాట్ యాక్సెప్టింగ్. హీ వాజ్ హ్యావింగ్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్, ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గాడ్. హీ వాజ్ అలైనింగ్ విత్ గాడ్. దేవునితో ఒకడైపోయాడు. ఆయన ఓర్వలేంది ఈయన కూడా ఓర్వలేపాడు. ఇశ్రాయేలీయుల మీద నుండి నా కోపము మళ్లించెను గనుక నేను ఓర్వలేక ఉండిన ఇశ్రాయేలీయులను నశింప చేయలేదు. ఆయన ఉన్నాడు తెలుసా, ఒకవేళ నాకు ఒక విధంగా కోపం వచ్చింది ఆ ఇశ్రాయేలీయుల మీద, కానీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ మ్యాన్స్ జెలస్నెస్, తనకున్నటువంటి ఆ జీల్ నన్ను కోపం నుంచి తగ్గించింది. మై ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్, ఇఫ్ యు ఆర్ జెలస్ ఇన్ అవర్ యాటిట్యూడ్, if are zealous in our dealings, మన యొక్క
ప్రార్థనలో కానీ, మన యొక్క విజ్ఞాపనలో కానీ, మన యొక్క జీవితంలో కానీ, మన యొక్క పవిత్రతలో కానీ ఆ జీల్ చూపించగలిగితే, why can't you and I become like a Phinehas? One man able to save a whole nation. A whole nation because of one man. ఒక్క మనిషి ద్వారా. It's zeal that protected a nation. And the sixth one is this. ఎవరైతే పాపం చేశాడో ఆయన పాపం ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ దావీదు పాపం చేశాడు. ఆయన జనాల లెక్కలేయటం తప్పేం కాదు, కానీ ఆ జనాల లెక్కలతో గర్వించడం మొదలు పెట్టాడు. సాతాన్ యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి ఆ యొక్క జనాల లెక్కలేయటం మొదలు పెట్టాడు. దేవుడు కోపం ఎక్కువైపోయి ఆయన 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. అయ్యా 7 ఏళ్ళు తెగులు పంపించమంటావా, లేకపోతే 3 నెలలు ఈ విధంగా శత్రువుల కింద బానిసగా ఉంటావా, లేకపోతే 3 రోజులు నీకు తెగులు పంపించిన అని అంటే దావీదు అప్పుడు ఏమంటాడంటే 24వ అధ్యాయం 2 సమయాలు 24-25 2 Samuel chapter 24-25 అక్కడ దావీదు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించి ఆయన ముందు నేను ప్రార్థన ఒప్పుకున్నాడు. ఆయన బెత్షెబాతో పాపం చేసినప్పుడు నేను పాపం చేశాను అన్నాడు. ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాడు, నేను మహాపాపం చేశాను అని పాపాన్ని ఒప్పుకొని ప్రభువా కనికరించవా అని అడిగితే దేవుడు తనకి కనికరం చూపించినప్పుడు ఒక బలిపీఠం కట్టించి దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించును. యెహోవా దేశము కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపన వల్ల ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇశ్రాయేలులను విడిపించను. And David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord responded to the plea for the land and the plague was averted from Israel. Thank God we don't have the responsibility of offering the burnt offerings or the peace offerings. అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు వారు శిలువ మీద చనిపోయాడు. What we have to do is this: in our prayer, on our knees, in our groaning, through our zealous and fervent prayer, we can make it as an offering. దేవుని సన్నిధిలో ఒక ధూపంగా మార్చగలుగుతాం మనం. We can do it. దాన్ని మనం చేయగలుగుతాం. It is possible. It's possible. అది చేయాలి. దావీదు అది చేశాడు. మొదట తన తప్పును ఒప్పుకున్నాడు. రెండోది తన ప్రజల పక్షాన విజ్ఞాపన చేశాడు. ప్రాబబ్లీ we have to be like David. ప్రాబబ్లీ. ఎందుకనంటే మనలో ఆ డ్యూయల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. There is sin in us, there is sin around us. మనలో పాపం క్లియర్ అవ్వకుండా మన చుట్టూ ఉన్న పాపాన్ని దేవుడు డీల్ చేయడు. Did you understand the logic? దేవుడు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ గురించి నువ్వు చేసే విజ్ఞాపన ఎందుకు వింటలేదో తెలుసా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు క్లియర్ అవ్వలేదు కాబట్టి. యు ఆర్ లైక్ ఎ పైప్ లైన్. నీ పైప్ లో ఉన్న మట్టి పోతేనే వాళ్ళకి వాటర్ వస్తుంది, లేకపోతే నీ దగ్గరే అది ఆగిపోతుంది. అండ్ ద 7th one, ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ దిస్. నినివే వాళ్ళు, వీళ్ళు అన్యులు, కానీ యోనా వెళ్ళి ఒక్క వర్తమానం ఇచ్చాడు. వెన్ దే రిపెంటెడ్, వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ద హోల్ కమ్యూనిటీ వాజ్ సేవ్డ్. దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పని ఏంటి తెలుసా? చాలా మందికి ఉండేటువంటి అనుమానం, నేను వాళ్ళు చెప్తే వింటారా, నేను ఒక్కడిని చెప్తే సరిపోద్దా, నేను ఒక్కడిని ఎంతమందికి చెప్పాలి? 1 Jonah, when he was able to reach 120,000 people in 24 hours. 24 hours అని మన భాషలో చెప్తున్నాడు, బట్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఇట్స్ ఓన్లీ 12 hours. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమం దాకా, మేబీ లెస్ దెన్ 12 hours. ఆ టైంలో ఆయన he was able to reach 120,000 people. 120,000 మంది దగ్గరికి ఆయన రీచ్ అయ్యారు. అండ్ ఆల్ దీస్ 120,000 people prayed. అండ్ ఆ జనరేషన్ దేవుడు కాపాడాడు. మనము నోరు తెరిచి మాట్లాడితే దేవుడు మనల్ని యోనాలాగా వాడుకోలేడా? He can use us. He can use us. My friends, what are the highlighting things I could understand is this. Number 1 is prayer. Noah prayed, Abraham prayed, Moses prayed, Aaron prayed, Phinehas prayed, David prayed, and Nineveh prayed. All the 7 models, I saw somebody praying. Israel repented, and that's why God saved them. David repented, that's why God saved them. Nineveh repented, that's why God saved them. That's the second thing what I learned. The third thing is, people built altars. Noah built an altar, Abraham built an altar, Aaron built an altar, Phinehas built an altar, David built an altar. Altar, what I look at is a beautiful relation with God, a correlation between God and human beings. That's what I look at as an altar. Submission, I see as an altar. Giving everything up to God is an altar. Commitment is the sign of an altar. And that's what I see in 5 people.
and substitutional. Abraham substituted for Lot. Moses and Aaron substituted for Israel. Phinehas substituted for Israel. David substituted for Israel. These are the people, I can use the word either substitution or a priestly ministry. And because of that, God heard. I don't know what position you're going to take. I don't know how it is going to apply to you. But my friends, this is the message that God is clearly giving to us. And if I have to put it in one verse, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. What a beautiful thing it is. What God is asking is this: if my people who are called by my name, na prajalu, na peru pettabadinatvanti na prajalu. So if you have to be called as his people, ayana prajalu ani meer pilavabadalante. If you have to call by his name, ayana peruto ninnu pilavalante, you must have an identity called Christian. Ante certificate lo chupiste kaadu, మీ ఇంటి పేరు చూపిస్తే కాదు, మీ ఇంటి మీద సిలువు చూపిస్తే కాదు, నీ లైఫ్లో you must agree to the lordship of Jesus Christ. That's number one. Number two, humble themselves. ఆ యొక్క లార్డ్షిప్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఉన్నది కాబట్టి, ఐడెంటిటీ ఉన్నది కాబట్టి, గర్వం ఉండకూడదు, వినయం ఉండాలి. గర్వము కాదు, వినయం. That is the second thing. And pray and seek my face. That's what we have seen everywhere. Humility leads to prayer. వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు. And turn from their wicked ways. That's repentance. వాళ్ళు రిపెంటర్. Then I will hear from heaven and will forgive their nation and heal their land. ఆ విధంగా స్వస్థతను అనుగ్రహించారు. May this happen as you spend time together in prayer. ఈ 12 states గురించి మీరు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నప్పుడు, may God give you that zeal. May God make you that righteous. May God make you have that kind of friendship with you. May God make you a priest. May your sacrifices be acceptable unto God. May your prayers be a sweet aroma in the presence of God. And may the heaven be opened to bring the blessings upon these nations. ఈ యొక్క దేశం మీద, ఈ యొక్క రాజ్యాల మీద దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు కుమ్మరించబడాలి. And that should happen through repentance, through obedience, and through personal cleansing. మన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సరిచేసుకోవటాన్ని బట్టి, may that happen today. May God help you to look at these verses and introspect your lives. Over to you.